गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने अज दे इन्हां अमृत शलोकां दे विच जो रहमत साडी इस मानवता ते कीती है, उस विच चार बचन ने विचारन वाले। पहली गल कि सुखां दा दाता केवल एक पार ब्रह्म परमेश्वर है ते उस परमात्मा दा कोई शरीक नहीं, वो सिर्फ आप है, दूजा कोई है ही नहीं। ते जे उस परिपूर्ण परमात्मा दा सिमरन करेगा मना ते उस दे सिमरन दे नाल तेरे धुर अंदर नूं मुक्ति दी दात मिलेगी। दूसरे बचन विच फिर क्या कि उस पार ब्रह्म परमेश्वर दा सिमरन कर, उस दे सिमरन नाल तू मुक्त हो जाएगा मित्रा। ते अज ही शुरू कर, हुणी शुरू कर, इसे सवास तो शुरू कर, क्योंकि मिली हुई जिंदगी दे दिन तेरे तो बहुत जल्दी नाल निकलते जा रहे। सतगुरु दे इस अमृत शलोकां दी पहला असी अखरी अर्थ जो रोजाना असी आरंभ विच करने खां। बचन है सब सुख दाता राम है। सब लफ्ज बहुत सरल आपां जानने आ सारे। सुख दा अर्थ है आत्मक सुखां दी दात देण वाला। इत्थे सुख शब्द नूं आपां सारे नाल जोड़ के अर्थ करांगे ते इस दा भाव कि जिन्ने भी सुख ने, संसारिक सुख भी, रूहानी सुख भी, आत्मक सुख भी, सारे सुखां दा जिहड़ा दाता है, बख्शा करन वाला है, वो केवल एक राम है। सब सुख दाता राम है। इत्थे राम शब्द जो आया है, थोड़ी जी इस संबंधी आप नूं बेनती जरूर करांगा, क्योंकि सानू ये पता है इस शब्द की वरतों सतगुरां ने गुरु ग्रंथ साहिब की अमृत बाणी विच बेअंत वार कीती है। पर जितनी को दाते सोझी दिती, इस विच कोई शक नहीं कि असल विच कि श्री रामचंद्र जी का जिक्र भी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच कीता गया है। त्रेते युग के अवतार ने, उस तो बाद सतगुरां ने राम शब्द जिहड़ा वो ज़्यादातर एको ओंकार पार ब्रह्म परमेश्वर वास्ते वरत्या है। ते असी हर थां ते राम शब्द पढ़ के अर्थ एक नहीं कर सकांगे। जिवें कल परसों भी दास बेनती कर रहा, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाले गुरसिखो, इस अमृत बाणी नूं जदों असी पाठ करने चुब्बी मारांगे, एक लफ्ज जेड़े अर्थ हुण रख रहा जो मैं बोल रहा ते अगे जाके उच्चारण यही होवेगा, पर प्रकरण अनुसार दे अर्थ बदल जाएंगे। उथे प्रकरण कोई होर चलेगा। जिमें चलो अज शब्द है, इत्थे है सब सुख दाता राम है। राम दा अर्थ है रमिया होया, जो सर्व व्यापक है, जो सारियां थावां ते आप व्याप रहा है। इसलिए शब्द गुरुदेव ने दे विच होर भी वरत्या रामैया, सारियां थावां ते रमिया होया। इत्थे राम शब्द परमात्मा दा सूचक। उंज बाणी विच एक बचन यह भी आउंदा है, जिवें असीं अगे जाके पढ़ांगे, राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार। उत्थे रामचंद्र जी दा उन्हां दा जिक्र किया गया है। इस तो इलावा एक बाणी शब्द आउंदा है, जम ते उल्ट भय है राम। भावें इस दे अर्थ सूझवान विद्वानां ने यह भी किए कि जेड़े अगे मर लग्या जमदूत दिसदे सन, परमात्मा तू किरपा कीती, तेरी याद दी बख्शिश नाल जमदूत गण जेड़े ने वो राम गण भी तब्दील हो गए। मेरे कहण तो मुराद कि वो परमा राम गण शब्द वरत्या गया है। भावां कि कुछ विद्वानां ने उत्थे राम दा अर्थ प्रभु कीता, पर प्रकरण अनुसार जम ते उल्ट भय है राम, कि पहला जमगण आ रहे सन, तेरे सिमरन की किरपा का सदका जमगण की थां ते रामगण आ गए। मेरे कहण तो मुराद इस लफ्ज जिहड़ा इत्थे राम है,
ये दरअसल रमे कोए पार ब्रह्म परमेश्वर ਲਈ है। महाराज कह रहे ने कि सब सुख दाता राम है, सारियां सुखां दियां दातां देण वाला दाता केवल पार ब्रह्म परमेश्वर वैगुरु है। अगली बात, दूसर नाहिन कोय, उस एक प्रभु तो बिना होर कोई दाता नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, ओदे तिल तुल कोई नहीं, वो सिर्फ केवल एक है। दूसर नाहिन कोय, होर नहीं कोई दूजा उस प्रभु दे तुल। ते फिर महाराज कहते ने जेड़ा सब कुछ देने वाला है, कहो नानक सुन रे मना, हे मेरे मना तू ध्यान नाल इस गल नूं सुन। महाराज कहते ने ते सिमरत गत होए, ते सिमरत फिर इहदे अर्थ करांगे कि सब सुख दाता राम है। जे उस परिपूर्ण परमात्मा दा सिमरन करें ते सिमरत ओदा सिमरन करें ते महाराज कहते ने गत होए तेरी मुक्ति हो जाएगी, तू बंद खलासी हो जाएगी, तू बंधना तो छुट जाएगा। इस श्लोक दे अर्थ हो गए कि सारियां सुखां दा दाता एक परमात्मा है, उस वर्गा दूसरा होर कोई नहीं। हे मेरे मना तू सुन मेरी गल, उस परमात्मा दा सिमरन कर जिहदा सिमरन करन दे नाल मनुख बंधना तो छुट जाता है। फिर इसे प्रकरण सतगुरां ने अगले श्लोक विच कह दिता, इसकी समाप्ति कहो नानक सुन रे मना ते सिमरत गत होए। ते अगे गुरु जी कह रहे ने जे सिमरत गत पाई है, उस गल नूं किया। इत्थे क्या सी ते सिमरत गत होए, इत्थे गुरु जी कह रहे जे सिमरत गत पाई है। जिस पार ब्रह्म परमेश्वर दा सिमरन कीतियां बंद खलासी मुक्ति हुंदी है, बंधन टुटदे आ। ते महाराज कहंदे ने ए बंदिया तू काम कर, जे सिमरत गत पाई है ते भज रे तै मीत। ए मेरे मित्र संबोधन किया गया, तै मीत ए मेरे मित्र तू उस परमात्मा दा सिमरन कर जिहदा सिमरन कीतिया मुक्ति मिल रही है। अगला नाल बचन क्या टाल मटोल ना कर, कहो नानक सुन रे मना, हे मेरे मना तू ध्यान ना सुन कि औध औध दा अर्थ उम्र आरजा एज। कहो नानक सुन रे मना औध घटत है, घट दा अर्थ घट रही है, मुक रही है। ते महाराज कहते नीत, नीत दा अर्थ नित रोज हर वक्त। ऐ इंसान जिस परमात्मा दा सिमरन कीतियां सच ये वे कि मुक्ति मिलती है, जेड़ा सारियां सुखां दा दाता है। सज्जना ओनू तू सिमर, ओनू याद कर। ते महाराज कहते ने छेती कर, क्योंकि दिन ब दिन तेरी उम्र जिहड़ी वो घटदी जा रही है। ये वे सतगुरु दे इन्हां दो श्लोकां दे अखरी अर्थ जो असीं रूटीन नाल हर रोज़ पहलां करने। हुण इस अमृत बचन की व्याख्या महाराज कहते सब सुख दाता राम है, सारियां सुखां दा दाता पार ब्रह्म परमेश्वर है। पहले दिन आपनू बेनती कीती सी कि दुख एक वो सर्व व्यापक सच्चाई है। इस तो दुनिया का ना कोई घर बचे है, ना कोई इंसान बचे है, ना कोई मुल्क बचे है, ते ना कोई सोसाइटी बची है। बाबा जी का वो बचन जिहड़ा असी उस दिन भी पढ़िया सी कि ऊंचे चढ़ के देखिया तां घर घर एका अग, हर घर दे विच ये अग है। दुख एक सर्व व्यापक सच्चाई है। किसे नू किसे ढंग नाल आ गया, किसे नू किसे ढंग नाल। एक बहुत ही साधु गुरमुख प्यारियां दे बोल सन, वो कहंदा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित उदास। ये दुख सब नू व्याप रहे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी खरी के दास। थोड़ी थोड़ी दुख दी चंगियारी हर एक विच है। हाँ फर्क इन्ना है कि कोई बंदे ऐसे ने जिहड़े दुख नहीं सह सकते, वो बेचारे समाज भी सोसाइटी च प्रगट कर दिंदे आ, ते कई ऐसे ने जिहड़े उस दुख नूं धुर अंदर अपनी पी जांदे। दास ने एक बार अर्ज कीती सी, मैं लफ्ज़ थोड़े जे कहन लगा कि इस दुनिया का सुभाव की अपना प्रकरण ही है। जेकर अपने समाज विच सारे नहीं पर बहु गिनती च अपने अंदर दा सुख किसी नाल शेयर करोगे
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਦਾਰਥਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲਏਗਾ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਬੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਬੜਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਸੁਲਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਰਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜੈਲਸੀ ਕਰਨਗੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਖੇਦ ਜਤਾਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਮਚਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਂਝ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਦੇਖੈ ਛਿਦਰ ਤੋ ਨਿੰਦਕ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇਖਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਜ ਨਾ ਬੁੱਝੈ ਕਿਜ ਨਾ ਸੁਝੈ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਪਾਏ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਂਬੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੱਚਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਧੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਧੂੰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੂੜੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਰੂੜੀ ਸੜ ਕੇ ਮਲੀ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਜ ਨਾ ਬੁੱਝੈ ਕਿਜ ਨਾ ਸੁਝੈ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਪਾਏ। ਸਾਈਂ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਪੀ ਦੱਜਾ ਆਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ, ਜਿਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਗਿਣੇ, ਪੀਰ ਵੀ ਗਿਣੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ, ਪਰਸ਼ਰਾਮ ਰੋਵੈ ਕਰ ਆਇਆ, ਅਜੈ ਸਰੋਵੈ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸੁਜਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ, ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਨ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਰੋਵੈ ਦੈਸਿਰ ਲੰਕ ਗਵਾਏ, ਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਂਦੀ ਡੋਰੂ ਵਾਏ, ਰੋਵੈ ਪਾਂਡਵ ਭੈ ਮਜੂਰ, ਜਿਨ ਕੈ ਸੁਆਮੀ ਰਹਿਤ ਹਜੂਰ, ਰੋਵੈ ਜਨਮੇਜਾ ਖੋਏ ਗਿਆ, ਏਕੀ ਕਾਰਨ ਪਾਪੀ ਭਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਰਾਵਣ ਵੀ, ਰਾਮ ਵੀ, ਜਨਮੇਜਾ ਵੀ, ਇੰਦਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਹੇ ਪਤਾਰ। ਬਾਲੜੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ, ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਖੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਹੇ ਪਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸਲ ਚ ਪਾਠ ਕਹੇ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਹੇ ਪਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਅਗਲੀ ਤੋਕ ਹੈ, ਮੰਨੈ ਨਾਉ ਸਹੀ ਜਨ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨੈ ਨਾਉ ਸਹੀ ਜਨ ਜਾਏ, ਅਵਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਲੇਖੈ ਪਾਏ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਮਨ ਚ ਉੱਠਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ,
ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਮਾਤਮ ਦੀ ਸਫ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਵੈਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਹੁਣ ਆਹ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਉਹ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਹਾਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ, ਸੁਭਾਨ ਸੋਹਣਾ, ਸੁਭਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਵਸਤ ਆਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਇਆ, ਸਵਸਤ ਦਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੁਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰਾ ਫਿਕਰ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਅਬਨਾਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਖ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ, ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਸਿਧਾਂਤ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਰੱਬੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਦੇਵੀ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਮਰ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਿਮਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੜ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਸੂਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਿਮਰ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਇਨ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇਰੀ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਨਾਮ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਨ 'ਚ ਸੀ, ਅਫੁਰ ਸੀ, ਉਸ ਅਫੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫੁਰ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰਜਣ ਲੱਗਾ ਕੁਦਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕੁਦਰਤ ਆ ਕੁਦਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਆਪ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਹੋ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਨਾਮ ਇੱਕ ਉਹ ਸੇਤੂ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਹ ਪੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਉਹ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉੱਚੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਉਹ ਬੇੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਉਸ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੌਮੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਜੇ ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚੇ ਨਾਉ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ। ਤੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆਰਿਓ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਨਾਮ ਨਦਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਯਾਦ। ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਦੱਸੇ ਆ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਪ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਣ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇਂ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਰਸਨਾ ਜਪੀਐ ਏਕ ਨਾਮ, ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਆਗੈ ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਕਾਮ। ਜਪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਰਟਨ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾ ਉੱਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ,
ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜੀਵ ਦਾ ਰਸ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵ ਦਾ ਚਸਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਰਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ 35 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। 26 ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਖਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆ 7 ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਾਜੇ ਦੀਆਂ, ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਏ 7 ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੀਟ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਟਣਾ ਵੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਵਨ ਕਿ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਗਾਏ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਤਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਤਰਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਟਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸਥਾਈ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਸਤਰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਟਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੰਤਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਿਓ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪ ਕਰੀਏ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਪਨੇ ਆ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਰਹੀ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਾਏਗਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ, 3 ਦਾ ਪਹਾੜਾ, 4 ਦਾ ਪਹਾੜਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। 2 ਦੂਣੀ 4 ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੇ, ਕਲਾਸ ਪੜਾਂ ਦਰ ਪੜਾਂ ਪਹਾੜੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੇ ਕਈਆਂ ਨੇ 1.5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 80 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾ ਹੈ, 16 ਤੀਆ ਕੀ ਹੈ, 16 ਚੌਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਿੰਨ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਪਿਆ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਯਾਦ, ਫਿਰ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ। ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਸਭ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਦਾਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕੇਵਲ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਸਿਮਰਤ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਿਮਰਤ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪੈ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚੌ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਆਕਾਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਹ એનર્ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਨੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਦੀ ਨੇਮ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੇਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ ਰਾਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਨੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ। ਤੇ ਉਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ ਅੱਲਾ ਵਰਸੈ ਮੇਹੋ, ਜਾਏ ਮਿਲਾ ਤਿਨ ਸੱਜਣਾ ਟੁੱਟੋ ਨਾਹੀ ਨੇਖੋ। ਤੇ ਬੜਾ ਮੌਕਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨੇ ਕਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਨ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰੀਰ ਸਵਸਤ ਖੀਣ ਸਮੈ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਦਮੋਦਰ ਮਾਧਵੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਦੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਿਮਰਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੀ ਦਾ, ਉਡੈ ਊਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾਂ, ਉਡੈ ਊਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਡੈ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਕੂੰਜ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੈ ਕੋਸਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹ ਤੋਂ। ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਿਰਬਿੰਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਆਈ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਡੈ ਊਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ। ਤਿੰਨ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ, ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਜੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ, ਇੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਡਾ ਊਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਕੂੰਜ ਦਾਣਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੂੰਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਕੂੰਜ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ એનર્ਜੀ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਗਗਨ ਫਰੰਤੀ ਉਡਤੀ ਕਪਰੇ ਬਾਗੇ ਵਾਲੀ, ਚਿੱਟਿਆਂ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੀ ਕੂੰਜ ਉਹ ਗਗਨ ਚ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗਗਨ ਫਿਰੰਤੀ ਉਡਤੀ ਕਪਰੇ ਬਾਗੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਰੱਖ ਹੈ ਚੀਤ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਚ ਬਚਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਚਿੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਤ ਹਿਰਦਾ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੱਖ ਹੈ ਚੀਤ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਚ ਬਚਰਾ, ਨਿਤ ਹਿਰਦਾ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਹਰ ਕੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਰੱਖੈ ਜੀ ਨਾਲੀ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਹਰ ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੂੰਜ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਏ। ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਹਰ ਕੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਪਾਠ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਰੱਖੈ ਜੀ ਨਾਲੀ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਏ। ਜਪ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰਬਲੀ ਕਮਾਈ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਪ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਸਿਮਰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ।
इस दी नींह सतगुरां दी, इस दी हजूर दी वो सिमरन है, ते जड़ा मुकाम है वो शहादत है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज 20 साल तो 2 दहाकियां तो वध समा बाबा बकाला साहब की धरती ते इबादत की है। मैं जो थोड़ा जिहा सिमरन संबंधी वो उस बाबा बकाला साहब की एक दो गल आप नाल सांझी करनी चाहना। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब बहुत घट बोलते सन, ज़्यादा नहीं सन बोलते। मैनूं याद है साडे ज्ञानी मान सिंह झौर कथावाचक सन, वो मजाकीए टाइप भी सन। वो कहते सन गुरु तेग बहादुर जी जदों तेरी बाणी पढ़ना तो इंज लगदा कदी चंचलताई विच जिंदगी च खिड़खड़ा के हसे भी होगे। इन्ने डूंघे इन्ने गैर गंभीर सतगुरु हर वक्त करतार की इबादत विच ने। वो भोरा साहब अज भी मौजूद है। जिस थां ते इबादत की ते गुरु गोबिंद सिंह जी की इस गल नूं ज़हन च रख के तुरीए। पिता गुरु तेग बहादुर जी इबादत कर रहे हैं, केवल आपां इह कहने आ, पर गुरु गोबिंद सिंह कहंदे आ मेरी माँ उस दरवाजे ते बैठ के पति की सेवा कर करतार की इबादत कर दीए। उन्हां दी भगती की कुख करके मैं उन्हां दे घर विच आया हाँ। तात मात मुर अलख आराधा बहुविध जोग साधना साधा तिन जो करी अलाक की सेवा तांते पै प्रसन्न गुरुदेवा तिन प्रभ जब आइस मोह दिया तब हम जन्म कलू में लिया। आपां प्रकरण चल रहा भी उन्होंने सिमर। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब बाहर निकलते आ। मैं एक दो अज बेनतियां करांगा, जिग्यासू कई बारी आउंदे आ, पर हर वक्त सिमरन विच टिके रहना है। गुरमुखो दुख इस चीज़ का है कि ये प्रैक्टिकल ने सारियां गल्लां। असीं चाहते जिवें बाहर मुखी सारा वरतारा है, इस तरी 2 दूनी 4 सिमरन 2 दूनी 4 नहीं, सिमरन 2 दूनी 5 भी हो जाता है। उसकी बरकत का कोई पता, खेड का पता है कोई? इत्थों तक एक बंदा दावा करदा मैं इन्ने साल हो गए बंदगी कर रहा, तो दूजा एक दिन पैंदा है रब नूं सुत्ते नूं उठ के ब्रह्म ज्ञानी बना दिंदा है, दूजा सारी जिंदगी लाई जांदा, कुछ भी नहीं मिलता। तां ही महाराज ने कहा ना कि दाती साहिब संदियां क्या चलै तिस नाल, एक जगंदे ना लैन एक सुत्तियां दे उठाल। गुरु तेग बहादुर साहब बहुत घट बोलते आ, बहुत घट खांदे आ, ज़्यादा मेल जोल नहीं किसी नाल रखते। ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखता है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी दे जिहड़े आ नेत्र ने, जिहड़ियां हजूर दियां अखां ने, इन्हां दोनां जिहड़ियां कोरां ने आ जिहड़े पासे ने, सचमुच नीर वग वग के ये दोनों पासियां तो जड़ा चमड़ी है ਜਾਂ सतगुरु की त्वचा है वो श्वेत रंग की चिट्टे रंग की हो गई सी। सिमरन हर वक्त उहदे विच जुड़े रहना। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ते ये अवस्था केवल वो जानता जिहदे अंदर वापरदी है, दूसरे नूं नहीं। भावें एक घर च तुसीं बैठे हो, कोई जरूरी नहीं कि रूहानीयत की फीलिंग सारे जियां विच इक्को जी होवे। मैं तो एक बारी कहा सी, वो प्यारिओ बाणी च तुक आउंदी है, जिन्हां अंदर उमरथल सही जानन सूलियां, उमरथल दा अर्थ हुंदा फोड़ा, ट्यूमर, रसौली। कहने जिहदे अंदर सिर च रसौली है उन्होंने देख पुछ के देखो दी पीड़ कैसी है। जिहदे अंदर बिरहा दी अग दी चिंग लग गई उन्होंने पुछो कि रब दी इबादत कैसी है। रहबा नूं एक बार पुछया सी सवाल, मैं उसे प्रकरण ते आवांगा। इस्लाम विच बड़ी सूफियां विच थां है रहबा, उन्होंने पुछया सी तू खुदा दी इबादत करों करनी, नमाज कदों पढ़दी? रब दे आया ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਉਹਦੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਅਗਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚ ਏ ਵੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਣਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਝਰਨਾਟ ਛੁੱਟਦੀ ਏ ਤੇ पूरे ਦਾ पूरा जिस्म ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏ इस तरह ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਮੁਹਾਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। बस उस अवस्था च कहने मेरा महबूब आ गया है। मैं आपनों बेनती करा, गुरु तेग बहादुर साहब अज बैठे आ,
प्लीज़ फिर भी इस गल नूं चेते रखियो, इस बाणी नूं जां इस गुरदेव की अवस्था नूं मजाक ना उड़ाओ। इस चीज़ का बदकिस्मती हुंदी है उन्हां लोकां दी जिन्हां नूं अपने मुरशद की करनी उत्ते शक हो जाए। बंदा उंज नहीं मरदा। सिखो, याद रखियो, कोई बंदूक, कोई तोप, कोई टैंक, कोई शस्त्र तुहाडे इरादे नूं नहीं मार सकदा। हाँ, उदन जरूर मारांगे जिदन अपने मुरशद उत्ते शक हो जाएगा। बस गुर कहा साकार कमावो, गुर की करनी काहे ताओ। महाराज सच्चे पातशाह जी शाम का वेला कदी कदी कोई जगियासू आ जाता है। अज आए एक सज्जन आए, उन्हें महाराज जी ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के विहड़े च आ गया। कोई जगियासू आउंदा है जदों हजूर प्रगट नहीं होए। निमरता सहित हाथ जोड़ के पुछदा सच्चे पातशाह कि भगती दे पड़ाव कितने ने गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं। महाराज अगों कहंदे आ कि भगती दे 3 पड़ाव ने जो गुरु जी ने कहा। जी वो 3 किहड़े? ते सतगुरु कहंदे ने कि पहला पड़ाव वो है हर उस होंद वल्लों, ये लफ्ज़ सुनियो 3 प्लीज ध्यान नाल, हर उस होंद वल्लों, हर उस ख्याल वल्लों, हर उस चीज़ वल्लों, हर उस दृष्टमान अदृष्ट कोई भी वरतारा होवे, हर उस होंद तो अपने मन नूं होड़ लेना जिहड़ी होंद सानू रब तो तोड़दी होवे। पहला पड़ाव यह है कि जिहड़ी चीज़ साडे मन नूं परमात्मा तो तोड़ रही है, सुरत विच ये रुकावट पैदा कर रही है, पहला पड़ाव यह है कि हर उस होंद तो अपने आप नूं होड़ लेना जिहड़ी चीज़ जिहड़ी होंद साडे अंदर नूं रब वल्लों तोड़दी होवे। जी दूसरा महाराज देखो कहंदे आ दूसरा वो है कि अपने चित्त नूं इन्ना करतार वल जोड़ना कि दूजी कोई चीज़ साडे ख्याल नूं प्रभावित ना कर सके। गल फिर सुनियो नुकते दी। पहला सी अपनी होंद, उस होंद तो अपने आप नूं खोड़ना। हुण दूजा कह रहा कि अपने चित्त नूं इन्ना सिमरन विच इन्ना करतार विच लाना कि सच ये वे कि करतार वल इन्ना जुड़े कि दूजा ख्याल ही ना को आए। महाराज जी ने ये बाणी विच भी ये शब्द कहने हिक्को ख्याल कर, एक ही सिर्फ ख्याल। महाराज ये 2 गल्लां हो गईयां। तीसरा गुरु तेग बहादुर सच्चे बादशाह कहंदे आ तीजा पड़ाव ये वे कि झोली अड्ड के उहदी बख्शीश मंगीए, अठे पैर सुत्तियां जागदियां खांदियां पींदियां उस परम सत दे विच अभेद हो जाइए। महाराज ये बचन कर रहा। उत्थे एक सवाल होर उठिया। चलो मैनू क्या गुरमुखां भी तुसीं रोज़ कुछ ना कुछ हजूर दी जां गुरु साहिबाना दी कोई साखी जरूर सांझी करिया करो। मैं बेनती करा, महाराज ने क्या 3 पड़ाव बैठ रहे सन ते उस वक्त एक सवाल आया जी महाराज बाकी गुरु संतान जिहड़ी है, निंदिया नहीं किसी दी, उन्होंने अपने अपने मसंद भी रखे आ, वो कार भेटा भी लैके आउंदे आ, ते जे कोई तुहानू कुछ दे भी जाता है तो तुसीं उस सब विच वंड दिंदे हो, बड़ा सिदक नाल जी रहे हो, तुसीं बंदे क्यों नहीं अपना रखिया? कोई मसंद नहीं तुहाडे कोल? उत्थे हजूर दे जिहड़े बचन ने वो सुनने वाले सन। महाराज जी दे नेत्र नाम च भीजे। कहंदे आ कि तुसा सुनिया कि करतार गरीब नवाज है, नाल मुस्करा पे। कहते तुसी सुनते हो कि करतार गरीब नवाज है? जी हाँ। कह लगे गरीब रहांगे तो अपने आप ही नवाज देवेगा। प्यारे वो बड़े डूंगे अर्थ सन। इस गरीबी का अर्थ केवल बाहर मुखी नहीं, कर कृपा जिसकै हिरदय गरीबी बसावै, नानक इहाँ मुकत आगे सुख पावै। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी अज सिमरन ते जोर दे रहे आ। मैं बेनती करांगा तजर्बा ही करके देखो इन्हां दिनां च। घर बैठे ते हाँ ते गुरु तेग बहादुर दे ना 3 बचनां ती तजर्बा करके देखी जिवें भी सिमरिया जांदा। हुण ये पुछण लग पई सवासां नाल सिमरीए, ध्यान त्रिकुटी च रखीए, जिवें 4 बाणियां च किहड़ी बाणी सिमरीए? मैं तां सीधे जट जफ्फी जी गल कहांगा कि जदों जिमीदार कणक दा छट्टा दिंदा, छोलियां दा छट्टा दिंदा, किसी भी बीज दा छट्टा दिंदा, वो कदी नहीं देखदा
कि दाने का मूँह सीधा है कि पुट्ठा है। दाने च बीज की एनर्जी होवे ते जमीन वत्तर ते जरखेज होवे, दाना पुट्ठा सद डिग पे, सीधा डिग पे, वो हर हालत विच मिट्टी नूं पाड़ के बाहर निकलेगा। अंदर दी भावना गुरु प्रति ऐट शिखरां ते होवे। तुसी सवासां नाल जपो, तुसी लम्मे पै के जपो, तुसी खलो के जपो, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम। गुरु जी ने कहा सब सुख दाता राम है, दूसर नाहे कोय, कहो नानक सुन रे मना। मेरे मना तू सुन। महाराज कहते ने ते सिमरत गत होए, ओदा सिमरन करेगा तेरी मुक्ति होवेगी। अज मैं मुक्ति लफ्ज नहीं अर्थ किए क्योंकि अगे सलोक आने, तू मुक्त हो जाएगा। फिर अगे गुरु जी कहते जे सिमरत गत पाई है, जिदा सिमरन करके मुक्ति मिलती है, बंद खलासी भाणा होए, जिदी किरपा दे नाल अंदर दे बंधन टुट जाते हैं। महाराज कहते जे सिमरत गत पाई है, ते भज रे तै मीत। ओ मेरे मित्र, उस परमात्मा नूं याद कर। चलो हुण सुन लिया ते महाराज अगे कहते आ मना आ गल ध्यान नाल सुन। कहो नानक सुन रे मना, औद घट तखै नीत। गुरु तेग बहादुर जी कहते मेरी गल सुन ओए। औद ये मेरे मना सुन। औद दा अर्थ उम्र, घट दा अर्थ घट दी, नीत दा अर्थ रोज। तेरी उम्र रोज घटदी पई ओ मना, एवें इस गल नूं टाल ना दई। ते सचमुच ये है वरतारा जी। मैं कई बारी सोचना कि रात नूं असीं जदों सौण लगने आ ते सोहिला साहिब जी का पाठ करने। मेरा ख्याल है कई बंदे भी नहीं करते होने, मिनट 3 भी नहीं लगते, 2.5 मिनट च ये पाठ हो जाता 5 शब्दों का, 2.5-3 मिनट च। जदों असीं रात नूं सौने आ ते साडी जो गुरसिੱਖੀ की रौह रीत है, मर्यादा है, उस अनुसार ये लिखे है कि रात नूं सौण लग्या सोहिला साहिब की बाणी पढ़नी है। चलो कीरत सोहिला भाई गुरदास साहिब जी ने शब्द वरत्या। जदों असीं ये शब्द पढ़ने सोहिला, तो मैं कई बारी सोचना एक सोहिला असीं पढ़ने लम्मे पैन लग्या, एक बारी सोहिला पढ़िया जाना प्यारिओ चिखा दे उत्ते लटान लग्या, उदों भी पढ़िया जाना है। साडे एक विद्वान कहते सन, नींद एक छोटी मौत है, मौत एक बड़ी वड्डी नींद है। इसे करके गुरबाणी ने मौत ते नींद की बराबरता भी दसी। कबीर सूता क्या करें, उठ के ना जपै मुरार, एक दिन सोवन होए गो लांबे गोड़ पछार। जदों सोहिला साहिब असीं पढ़ने आ, ये 5 शब्दों च, आरंभ वाले शब्द विच ते अखीर वाले शब्द च गुरु कहंदा वेखो एक दिन होर निकल गए, सांभ लै अपने आप नूं। सतगुरु दा बचन है, संबत साहा लिखिया औद घटत है नीत। जिहड़ा साल लिखिया संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, दिओ सज्जन आसीसड़ियां जो होवै साहिब सो मेल। घर घर एहो पहुंचा, हर घर दे विच साई चिट्ठी आ गई, वो विआह दी। इहदा मतलब हर घर विच मौत दी चिट्ठी आई। घर घर एहो पहुंचा, सदड़े नित पवन, सदन खारा सिमरिए नानक से देह आवन। ओ दिन तेरे ते भी आ रहा है। औद घटता है नीत। गुरु साहिब दे अखीर जदों जाने असीं, मैं सोचना सिखा तेनू किन्ना समझाया। इत्थों तक असीं कहने गुरु हुक्म देंदे ने, महाराज तां बाणी च इत्थों तक कहंदे हो मेरे मित्रा सौन लगा, मैं तेनू बेनती कर लगा, तेरा एक दिन होर निकल गई। जे जिंदगी दा वक्त तेरे कोल अज है, तेनू सांभ लै। करूं बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इयां खाट चलो खर लाहा, आगे बसन सुहेला। औद घटै, औद घटता है नीत, औद घटै दिन सुरैनारे, दिन रात करके मन गुरमिल काज सवारे। मेरे मना तू गुरु नूं मिल, अपना कार्य सवार लै। पर करिए की, जदों सिमरन भी करने आ ना, ये अवैड़ा मन जिहड़ा है ना, ये जां पास्ट विच जांदा है जां फ्यूचर विच जांदा है, प्रैजेंट विच ते कमला आउंदा ही नहीं। सियाणे कहंदे ने सिमरन करदियां 2 चीज़ां तंग करदियां ने, एक सिमरती और दूसरी कल्पना। जां तां बीतियां यादां लंघियां होईयां गल्लां चेते करी जांदा है, ते जां फिर सिमरती कहांगे, ते जां फिर कल्पना। अजे वरपना भी कुछ नहीं, कल नूं मेरे नाल कुछ हो ना जाए। गुरु कहंदा नहीं,
ਤੂੰ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਬੈ ਕਰ ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਇਤਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੁਣੇ ਕਰ। ਔਦ ਕਰਤਾ ਨੀਤ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਬੈ ਕਰ ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਇਤਾਲ। ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਜੋ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੇ ਕਾਲ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਾਲ ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਬੀਤੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਅੱਜ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਅਰਥ 12 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਕੱਲ ਫਿਊਚਰ ਔਰ ਪਾਸਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫਿਊਚਰ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਦ ਘਟਤਾ ਨੀਤ ਦੇ ਅਰਥ ਲਈ ਕੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੀਤ ਵਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਸਾਈ। ਭਲਕ ਅਜੇ ਹੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਪਰ ਫਿਕਰਾਂ ਲਾਈ। ਕੱਲ ਭਲਕ ਨੂੰ ਸੋਚ ਇਹ ਮੁਫਤ ਗਵਾਈ। ਹੋ ਸੰਭਲ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਅੱਜ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਾ ਮਣਾ। ਉਹ ਸੰਭਲ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਅੱਜ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੀਤੇ ਮਹਾਰਸ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇ ਖੀਵਿਆਂ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਟ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਛੇਨੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਛੇਨੂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਤੇ ਪੈਰ, ਪੈਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ। ਔਦ ਘਟਦਾ ਹੈ ਨੀਤ, ਦਿਨ ਤੇ ਪੈਰ, ਪੈਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ। ਆਪ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜਿਉ। ਮੌਤ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਵਣ ਬਿਦ ਕੀਜੈ ਸੋ ਦਿਨ ਆਮਨ ਲਾਗਾ। ਔਦ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤ, ਸੋ ਦਿਨ ਆਮਨ ਲਾਗਾ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤਬੰਤਾ ਕਹੋ ਕੋ ਹੈ ਕਾਂਕਾ। ਜਬ ਲਗ ਜੋਤ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਬਰਤੈ। ਸਮਝਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਬੂਝੈ ਲਾਲਚ ਕਰੈ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ। ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਛੋਡੋ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਪਰੋ ਏਕ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਔਦ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਟੀਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਨੇ ਆ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਧੁੱਕਣ ਕੇਤੜਾ ਪੋਠਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ। ਕੋਠੇ ਧੁੱਕਣ ਕੇਤੜਾ, ਧੁੱਕਣਾ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੌੜਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਦੌੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਇੱਕ ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪੱਟਣ ਦੀ ਦੇਰੇ, ਦੂਜਾ ਬਨੇਰਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਵੇਂ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਧੁੱਕਣ ਕੇਤੜਾ ਫਿਰ ਨੀਂਦਰੀ ਨਿਵਾਰ ਜੋ ਦੇ ਲੱਦੇ ਗਾਣਵੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਲੈਂਦੀ ਦੇ, ਜੋ ਦੇ ਲੱਦੇ ਗਾਣਵੇਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਭੇ ਸਨ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਗਏ ਵਿਲਾੜ ਵਿਲਾੜ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮਨਾ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਮਰੋਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ।